all my respectful KGF press. Today we called, what is the reason? The reason is in entire press is KGF. It's not only Republic Party of India. On behalf of Republic Party of India, on behalf of KGF press. KGF press means entire KGF people who's reading this press. Okay. On behalf of this occasion, I request just a few seconds, we can give a condolence to the Kashmir incident in the interest of entire KGF, not on political basis. Political basis is different, but every politician is in KGF citizen only. So we are all in KGF now. On behalf of our KGF, we will give a condolence. A few seconds. ತಾವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಕಾಶ್ಮೀರ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ದ ಫೇಲ್ಡ್ administration of government of India, Home Minister has been failed. ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಕ್ನರ್ ಆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The question is, there is humanity to protect our Indian peoples. That should be answerable by our Honorable Prime Minister, Home Minister and Defence Minister. I condemn on behalf of the Republic Party of India, I condemn this. What terrorists has done is inhumanity, bad habits in this world. The entire terrorists to be not only in India, in the world should destroy. This has to be taken to that UNO. என்ன சபையில் சொல்றோம்ல, அங்க நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் பேசணும். The entire world should together to destroy the terrorist. ಇದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತಾಡಿದಾರೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾರೋ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬಿಡಬಾರದು ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಪ್ಪ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾರೋ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಂದು ಹೆಂಗೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಜಾತಿ ಮತಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಹಂಗೇನು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಓದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾವ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇನ್ KGF, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಆರ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್, everybody's we are brothers. If it shows to the country will never get any religious matter problem at all. So example is KGF is one of the best in India. I can say nobody can challenge, and any press anywhere they cannot challenge in KGF. In the history, we are 100 years. 100 years there is no Hindu Muslims problem at all, Hindu Christians problem at all, Muslim Christian problem at all. So we must be thankful to our land and our citizens, our people. On behalf of this, we condemn what was happened and Jammu Kashmir. On behalf of the Republic Party of India. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡ್ಯೂಟಿ supposed to be answerable to the every citizens. Is for every citizens. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೋ, ನಮಗೂ ಸಿಂಧು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡಿ ಉಸಿರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರು. After seeing that speech, it is painful to us, and particularly for me also it is painful. How dare he can use about our Prime Minister? Do you think that our Prime Minister is so easy?
It is questionable. We will be with our Prime Minister. We are not saying. But Prime Minister should be crystal clear to be answerable to the country people. Why? Because ಆ ಜಾಗ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ Kashmir is majority of Muslims. Jammu is Hindus. Okay. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಶ್ಮೀರು, ಏನು ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಏನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. 8ನೇ ತಾರೀಕು ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿರೋ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದಿ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಅವರೇ ಒಂದು ಟೀಮು ಡಿಫೆನ್ಸು ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ದೇ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಕ್ವಶ್ಚನಬಲ್. It has appeared in the paper also. So I am a very small man, but it's my duty to tell to enlighten to the people. ಅವ್ರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಕಾಶ್ಮೀರನೇ. BSF ಇದೆ, CRPF ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಇದೆ. That is the place of the road is ಅಮರ್ನಾಥ್ ಸಿಟಿ. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೀಸನ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಜನವರಿವರೆಗೂ ಬಹಳ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನವರಿ ಮೇಲೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪನಿ ಅದೇ ಹುಡುಗಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾರಿ ಬರೋ. ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 3-4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪರ್ ಡೇ 15,000 ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ಅಲೋಡ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ CRPF ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾರಾಗಿರ್ಲಿ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು? ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಶ್ಮೀರು, ಜಮ್ಮು, ಪಹಲ್ಗಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ನನ್ನ ಮಗ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನ, ಅವನಿಗೊಂದು ಟೂರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಅವನೊಂದು ಫ್ರೀ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು, ಈ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋಗಿರೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ನೋ ಕಾಸ್ಟ್, ನೋ ಕಲರ್, ನೋ ಕ್ರೀಡ್. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ನಾನು ಕೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಏನು ಹೇಳೋದು ಸರ್, ಅದು IB ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ವಾ? ಟ್ರಾನ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ವಾ? ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಸೌಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, BSF ಬರುತ್ತೆ, CRP ಬರುತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಟ್ರೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶ್ಚನಬಲ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ನೀವು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಟ್ರೋನ್? ತಪ್ಪು ತಾನೆ ಅದು? ಅದು ತಪ್ಪ ನ್ಯಾಯನ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೋನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್. ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ದೊಡ್ಡ 7:30 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ, 10 o'clock ಕೊಡ್ತಾನೋ ನ್ಯೂಸ್. ಏನೇನು ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್. ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ರಿವೆಂಜ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ವಿತ್ whom you will take revenge?
So some medias, majority of medias controlled by BJP government only. They are not given much freedom for them. ಏನೇನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಏನೇನು ನಡೀತದೆ ಅದು ಆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳ್ಳಾಗೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು 19th ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಿ ಹಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಗಾನ್ ಟು ದುಬೈ. ದುಬೈ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬೈ ಏರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್? ಓನ್ಲಿ 2 hours. ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿட்டு ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಈ ತರ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ತೀರೋಗಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ. ಸೀದಾ ಬಿಹಾರ್ ಹೋದ್ರು. ಬಿಹಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎರ್ತ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್. ಹೆಂಗ ಸರ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ true or not true, people has to decide. Every citizen has to decide. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜಾಂಶ ಇದೆ, ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ನಾಟಕ ಇದೆ. ಪುಲ್ವಾಮಾನಲ್ಲಿ ಆ ಗವರ್ನರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೀಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. You already informed there is some threat is there, so you must know. ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಸುದ್ದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ವಾರೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಹಂಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೋ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿಲ್ಲಯ್ಯನವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಸರ್ RTI ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ, 200 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾ ಏನೋ, ಅದೇ ತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್. ಪ್ರೀತಿನಿಂದ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿನಿಂದ ಬರೋರು ಒಬ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ, without 1 rupee also, my word, my Republican Party of people of India, those people only, India ಕುಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ without any pay they will come for a procession. ಸೊ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು? ನಾವೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋಣ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರೆದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರೆದು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಓನ್ ಬ್ರೈನ್ ಓರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೀಗೆ ವಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ವಾರೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟರು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇಶದಕ್ಕೂ ನಮ್ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ತಂದಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು எஸ், பாகிஸ்தானுடன் போர் தேவையில்லை. நோ நீட் டு பி வார் வித் பாகிஸ்தான். ಏನಿದಾರೋ ಸಿದ್ದಮರ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಆಗ್ತಾರ? ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ವಾರ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೀಕ್. ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 2 days ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ವಿತಿನ್ 2 days. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 20 ದಿವಸ 22 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವೀಕ್. ಆಸ್ ಎ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ನೋಟಿಸ್, ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 100 rupees ಅಂತಾರು. ನೀವು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? 200 300 ಅಂತಾರು, 150 ಅಂತಾರು ವಾರನ್ನ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕೊತ್ತು ಸತ್ತಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗರ 3 ವೇಳೆ ಸೋರು. ಫಸ್ಟ್ ಈ ದೇಶ
ಫಸ್ಟ್ ಈ ದೇಶ, ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಅಂತಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಜನನಾಯಕ, ಫಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂದ ದೇಶ. ದೇಶನ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜನಾಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿಯಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರೋದು, ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು KGF ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸ್, ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ KGF ಪೀಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓದೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸಿಬಿಡಿ. ಬಂದಿದ ಸುದ್ದಿ, ಎಲ್ಲರ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೀಸಾ ಆಗಿರಲಿ, ಅವ್ರ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿರಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರಲಿ, ಈ ದೇಶ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸಿ ಹೇಳಿದಾರ. ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆ. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅರ್ಧನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಲಾ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಸೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಪ್ರೆಸ್ ಅವರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಮ್ ದೇಶ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ದೇಶ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋರು ನಾವು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸುದಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾರು. ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸೋನು ಪಾಪ, ಅವನು ಇವರು ಮಿಲಿಟರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವನು ತೀರು ಹೋಗಿದಾನ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುದಿಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾರಾಗಿರ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಇರೋರ್ಗು ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು 10 days ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ನೀವು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಕಳ್ಸೋಕಾಗುತ್ತಾ? ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅವನ ಆಗಿರೋದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಜನ ಕೇಳಬೇಕು, ಜನ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಇದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ? ಕನ್ಸಿಬ್ರಾನ್ ಅವರ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ valid question. For this, Government of India, Prime Minister, Home Minister, and our advisors and Defence Minister has to be answerable, including Chief Minister should be answerable. By Home Minister of this state, ಅವರು ಏನಿದೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಸಾಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದಾ? ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾರ? ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ದೇಶ ಹಂಗಾಗಿದೆ, 29 ಜನ ತೀರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಡೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್. ಈಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ MLA ಗೊತ್ತಾ? ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೋ? ಅವ್ರ MLA ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ರೈತರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈತರು, ಈ ಕರ್ಬೂಸು ದರ್ಬೂಸು ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನೋ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಜಿ. ನಾವು ಬಂಡವಾಳ 3 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದು ಕಿತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ MLA ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಖರ್ಚಿಗಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅಥವಾ ಆ ಟೊಮೆಟೊಗಳು, ಆ ಗರ್ಭೂಸಗಳು ಅದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್.
ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಅವರು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಿಲ್ವಾ? ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತಂದೆ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ನಮ್ಗೊಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಆ ರೈತರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡಿದಾರ ಸರ್ ಎಲ್ಲದು? ಬಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೈತರ ಪರ ಇದನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಇಶ್ಯೂ, ಇವೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡೋದು, ರೈತರಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದೇನು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಗುಡಿಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಗಾಡಿಗಳೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ವೇಲಾಂಗಣಿಗೆ ಗಾಡಿಗಳೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಾಮ ಓಂ ಶಕ್ತಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಇರೋರ್ಗ ಏನ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂ ಶಕ್ತಿಗೆ. ಈ ತರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ MLA ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುರುಷ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಕರೆದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ ಸೇರಿ ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ದೇಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹೆಂಗೆ ಇದು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫಾಲ್ಸೋ ನ್ಯೂಸೋ ನೀವೇ ಕೇಳಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಕಾಮನ್ ನಾಲೆಜ್, ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಓದ್ಬೇಕನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮದಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ತಾನು ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ರು ಕರೀದಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜಾಫರ್, ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನ ಯಾರಾದ್ರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್? ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿ. ಅವ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರನ. ಈಗ ಜನ ಎಲ್ಲ ಗೂಬೇಕಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿನ. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ, ಬಟ್ MLA ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರೇ? ನಮ್ಮ KGF ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು 224 MLA ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. அப்படி ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು MLAಗಳು ನಿಜ ಸತ್ಯಾಂಶ ಏನು? ಯಾರು? ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳಿಲ್ಲ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ BJP ಪಾರ್ಟಿ, ಬಟ್ ದ ವೇ ಯು ಸೆಡ್, ನಮಗೆ ಈ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಂಧು ನದಿ ನೀರು ಬಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ರ ಹೇಳಿದಾರೋ ಉಸಿರು ಇರೋದಲ್ಲ, ಉಸಿರು ಇರೋದಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ, ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ವರ್ಡ್. Every Indian, a born baby, is having the son of soil power. They cannot, not only Pakistan, any country cannot challenge India. That is made by whom? Our Abdul Kalam. Dr. Abdul Kalam has just made America warned Abdul Kalam. Okay, for India, what? You cannot be demonstrate atomic energy and our kannalla mannittivi 5 atomic energy ಕೊಟ್ರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಯಾರು ಸರ್? ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತೀರಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೋ ಯಾವನೋ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮೇಲಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸರ್? ಈ KGF ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಓಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ಮಾಡುಗಳು ಕೊಯ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು BJP ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದು, ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು, ಓಟ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ನಿಜ ಏನು ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಕಲ್ಲ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಏನೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ನಿಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದಾರ? ನಿಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLA ಬಂದಿದಾರ? ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಾರ? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರ? ಎಲ್ಲ ಮತದಾರಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಾನೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್
ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಎಲ್ಲರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ಲೆಸನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದಾರ. ಹುಡುಕಬೇಕು ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ MLA ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಕರಿತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸರಿ ಸರ್, ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಕರಿಬಾರ್ದು? ಯಾತಕ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನು ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೆಸ್, ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನು ಜನ ಓದ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟು ಮೀ. ಈಗ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ஒரு அரிசி பதம் பார்த்தாவே சோறு வந்துட்டு இருந்ததில்லை. ಮೈ ಪ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಮೈ KGF. ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸ್. Okay, on behalf of my people in summer time with my press I am giving this. No, I am asking, why don't you call for all party meeting? I can protest or procession, anything else. ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ ಕೆಲವರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್? ಅವನು ತೆರಿಯಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಾಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 11:30ಗೆ, ಏನಿದೆ ಟೈಮ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರು. ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಸುಧಾ ಮೊನ್ನೆನೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸುಧಾ? ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿದಾರನ್ನ, ಇವ್ರು ಬೇಕು ಹೋಗಿದಾರನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅವ್ರವ್ರ ಕಷ್ಟ, ಅವ್ರವ್ರ ಸುಖ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈಟಾ ಲೆಫ್ಟಾ? ಈಗ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ರೈಟು ಗೊತ್ತಾ? ರೈಟಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ರೈಟ್ ಏನೋ, ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ KGF ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತ. ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಗಡೆ ಬೆಲಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರ, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನ. ಇದರಲ್ಲಿ KGF ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರು? ಒಂದು SC, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್. SC ತಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ KGF ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಾ SC. ನೀವು ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸರ್? ಸರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಖಾರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಏನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವತ್ತು, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ರಾಜ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನೀವು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ KGF ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಒಂದು ಶೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾರೋ, ಶೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೋ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ರೇಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಹೀಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರು 2-3 days ಬ್ಯಾಕ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್, ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್, ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಂಗಾಯತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇದು ನಿಜ, ನೀವೇ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, MLA ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೀನ್ ಲಿಂಕ್ ಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ, MLA ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ದಮ್. The reason is they are not vote bankers. They are not vote bankers. ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದೇ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ರೆ ಓಟ್ ಇರೋರು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಕಡಿಬೇಕು, ನಾನು ಬರ್ತೇನೋ, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತೀರಿ. ಹಂಗ ಕಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಎ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ವುಮನ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಯಾತಕ್ಕೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಕ್ವಶ್ಚನಬಲ್. ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ? ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿರಿದ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೀಪಲ್. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಮೈನಾರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಓಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಶಾಸಕರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ, RP ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ, ನೀವೇ ಸರ್ ಗೆಲ್ಲಿಯೋದು ಅಂತಾರೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ದೇವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಅಂತ ಸಿದಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. 20 ವರ್ಷ ಹಾಳಾಗಿದೆ. 10 ವರ್ಷ BJP, 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ. ನೀವು ಬಂದು 7 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ. APMC ಯಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾರ? ನಮ್ಮ MLA ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾರೆ ಸರ್? ಆಂಧ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ APMC ಯಾರ್ಡ್ ಆಂಧ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಮುಲ್ಬಾಗಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಕೋಟ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ರೈತರುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೋ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಆ ಬೆಲ್ಟಿನಲ್ಲೇ KGF ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದೇ KGF ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದಿಲ್ವಾ?
ಇಲ್ಲಿ KGF ನಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಿಲ್ವಾ? ಇದು ನಮ್ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಪಾರಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಿ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ. ಸಮಯ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅನ್ರೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ? 4 ಜನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಇದು ಚೇರ್ಮನ್ MLA ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೇನೋ? ನೀವು ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೆಲವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಸರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಇಲ್ವಾ? ಆತರ APMC ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? KGF ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಜಾಗ ಅಲ್ವಾ KGF ನಲ್ಲಿ? ಲೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕಾಗಲ್ಲ ಮೈನಿಂಗ್. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ KGF ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಏನೋ ನಮ್ಮ MLA ಯಾರು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಎಸ್ ನಿಜಾನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗೋದು? ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಇರ್ಗೋ? ಗೋವಿಂದಗೌಡ್ರು, ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಅಮ್ಮ ಮೀಡಿಯೇಟ್ರು. ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಿಜ ಹಂಗೆ ತಾನೆ ರೀ, ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋವಿದೆ ನನಗೆ. ಅವ್ರು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿ, ಇದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ KGF ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್, ಎವ್ರಿ KGF ಸಿಟಿಜನ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಪಾಸ್ಟ್ 20 years ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಈ ಅಮ್ಮ ಬಂದು 7 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಓದಿರೋರು ಇಲ್ವಾ KGF ನಲ್ಲಿ? ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಿನತಂದಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀವಿ ಪೇಪರ್ ತೆಲಗ್ರನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ವೋ? ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ, ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಏನೇನೋ ಈ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ பொதுமக்கள் கேள்விக்கார ஏன் பொதுமக்கள் தானே கேள்வி? பொதுமக்கள் ஏன் பேர் போடு, எந்த பொதுமக்கள் நீ கேட்டேன்னு அவங்க சொல்லலாம். இந்த பொதுமக்கள் இப்படி ಕೇட்டுக்கிறாங்கன்னு. ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದಾರ. ಅವ್ರು ಏನದು ನೋಡಿ, ಈ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೀಚಿಕ್கிறாங்க. இந்த ரோடு சரியில்லை, குப்பை எடுக்கல, இதே எடுக்கல. அது ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ KGF. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್ತೀನಿ, ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಅವ್ರಿಗೂ 1000 ಜನ ಬರ್ತಾರೋ, ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ನೀರು? ಬಾತ್ರೂಮ್ ನೀರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ? ಈಗ ಈ ನೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸಿಂಧು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದಾನೋ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆತ್ತಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನ, ನೀರು ಕೊಡಬಾರ್ದು ನಾನು. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗಿನ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಡಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ MLA ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ MLA ಜೊತೆಗೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದು ದೇಶ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಗುಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾವು. ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ವೋ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಗಾಡ್ ಬಟ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಸಫ್ರೆಸ್, ವೂಂಡೆಡ್, ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು 44 ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೋದ್ರಿ, ಅಂಗ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಉಸಿರಾಗ್ರೆ ನನ್ನ ತಂಬಾಕು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸೌಂದರ್ಯ பின்னால 2,63,143 பேர் இருக்கிறாங்க சார். அது ஏன் கவலைப்படுறீங்க? ஆச்சு இது வலிக்கும். இந்த வலி வந்த பிறகுதான் தெரியும். வராது இப்போ நெருப்பு எல்லாருக்குமே தெரியும். எப்படி இருக்கும் நெருப்பு? நான் கை வச்சு பார்த்தா தான் தெரியும். இதுதான் நெருப்பு. சுட்டு இருந்தா தானே அதே நெருப்பு தான் தெரியும். ஓகே, அதுல I should be thankful to you all. You have any questions? Kindly just let me know about it. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಯಾರು ಅರುಣ್, ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಬನ್ರಿ. ಈಗ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅವ್ನಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ? ಒಂದು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೌಂಟೇನ್ ನಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಲಯ ಹತ್ರ, ಸಿಮ್ಲಾ ಹತ್ರ ಏನೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋವು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ?
ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಥರನೇ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ MLA. ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು? ಸರಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ನೀವು ಯಾವ್ದೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೇಳಿದ್ರಾ MLAನ? ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರ್ದು ನೀವು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿನ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಬರ್ತಾರೋ, ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೀಡಿಯಾ ಏನು, ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಸತ್ಯಾಂಶ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೃದಯ ಇದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ತಾ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹಿಂದೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಓ ಥ್ರೂಟ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಹೇಳಿದಾರನ್ನ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? நான் மாத்திரம் ஏசு பிரம்மான் பிறந்த ஜெருசலேம்ல பிறந்திருந்தனாக்கா என்னை காலை வெட்டியோ கை வெட்டியோ தலையை வெட்டியோ அந்த ரத்தத்துல நான் கழுவி இருக்க மாட்டேன், என் இதயத்தை வெட்டி அந்த ரத்தத்துல கழுவி இருப்பேன் எம்பெருமான் இயேசுவனார். இது சமத்துவம் தானே? யார் சொன்னது? விவேகானந்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை இது. செக் ಮಾಡಿ கூகுள்ல எடுத்து பாருங்க. இயேசுவை நான் இதயத்தை வெட்டி அந்த ரத்தத்துல கழுவி இருப்பேன், ஏன்னா அவர் அன்பு போதிச்சுரு. There is no caste, no color, no creed. இது இந்த மண்ணில் பிறந்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் சார். இந்திய மண்ணில் பிறந்தவருக்கு பர்டிகுலரா கேவி மண்ணில் பிறந்தவன் இவன் ரொம்ப ஒரு தங்கத்து மேலே பிறந்தவன். ஆனா தங்கத்து மேலே பிறந்த பித்திலி ஆக்கிட்டானேன்னு தான் எனக்கு ரொம்ப வருஷம். அதனால நீங்க ஏதாவது கேட்கறதுன்னா கேளுங்க சார். ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங் ஆச்சு டெல்லியில, காஷ்மீர் இஷ்யூல. அங்க வந்து அமித்ஷா வந்து ஓபன்லி டிக்ளேர்டு அக்செப்டட் தி லாப்சஸ் இன் தி செக்யூரிட்டியும் சேஃப்டியும். ஒரு பக்கம் ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು. பிரைம் மினிஸ்டர் ஆப்சென்ட். ஓகே, நீங்க உங்களுடைய ஆர்பி டிமாண்ட் என்ன? ஒன்லி கண்டமிங் தி இது இன்சிடென்ட்டா இல்ல அவருடைய ரெசிக்னேஷன் கேக்குறீங்களா? ಈಗ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், அரியலூர் ஒரு ஊர் ரயில் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு லாங் பேக். அப்ப ரயில்வே மந்திரி யாரு? லால் பகதூர் சாஸ்திரி. ரைட். அவர் போய் யாருன்னா நீ ரிசைன் பண்ணு கேட்டாங்களா? மானசீகமா மனசாட்சியோட நான் ரயில்வே மந்திரி அந்த இவ்வளவு மக்கள் செத்தாங்க, எனக்கு அந்த ரயில்வே மந்திரி வானாலும் ரிசைன் பண்ணாரு. அவர்கிட்ட மானத்துவம் இருக்குதா? இந்த பிஜேபி கிட்ட இருக்குதா? செய்தாரா இல்லையா? ரயில்வே மினிஸ்டர் இருக்கும்போது சம்பந்தமே இல்லை. அவரு நான் வந்து இன்ஜின் ஓட்டு இருந்தாரு, இல்ல காருக்கு சிக்னல் தாங்க கொடுத்தாரா? எஸ். அதை மானசீகமா எடுத்துக்கினாரு. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇಷ್ಟು ಜನ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ವೇ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೋ? ಏನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೋ? ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎಡಪಾಡಿ ಕರಿಬೇಕು, ನೀವು ಜೊತೆಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೇ ಇವ್ರು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರು. 4 ಜನ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಆ ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ இதை மறந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் கர்நாடகால காங்கிரஸ் வந்து 2 வருஷம் பூர்த்தி ஆகுது சார். இந்த தருணத்துல கேஜிஎஃப்ல வந்து ஜனங்க மத்தியில வந்து ஒரு பேசு பொருளாக இருக்குது. என்னன்னாக்கா அபார வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குது எல்லா விதத்துலையும். ரோடு ஆகட்டும், லைட் ஆகட்டும், ட்ரைனேஜ் ஆகட்டும், அப்புறம் அந்த 5 கேரண்டியும் எல்லாம் 100% கரெக்ட் ஆகிருக்குது. ஆமாங்க. உங்களுடைய கணிப்போ கருத்தம் என்ன? என்னுடைய கணிப்புக்கு தான் லைவ் கொடுத்து பேசுவேன்னு சொன்னேன், லைவ் கொடுக்கலையே. என்னோட கணிப்பு என் ஒய்ஃபு இல்ல என் மகோ என் மருமகோ தப்பா நினைக்காதீங்க, கன்சீவ் ஆகிக்கிறான்னு பெருமை தானே அந்த குடும்பத்துக்கு. பெருமை இல்லையா? அந்த அம்மாவை காட்டணுமா இல்லையா? வளைகாப்புல காட்டு. நான் வளைகாப்பு காட்ட மாட்டோம், நீ அங்கே நின்று போனா என்ன அர்த்தம்? வளைகாப்பு என் மருமகள் நின்று மாட்டோம்னு என்ன அர்த்தம்? அங்க இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லையா? லைவ் காட்டு, வந்து சொல்லு, முனிசிபாலிட்டில இவ்வளவு டெவலப்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன், எம்எல்ஏ ஃபண்ட்ல இவ்வளவு டெவலப்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன், கவர்மெண்ட் கொடுத்த ஃபண்ட்ல இவ்வளவு லைவ் ஜனாக்கு போய் சேரட்டும். அப்ப அந்தந்த வார்டு கவுன்சிலர் என்ன செய்துக்கிறான்னு தெரியல இல்லையா? அப்ப நீ ஒன்னும் செய்யல, என்னது ஒன்னும் செய்யல. நீ ஒரு என்ன சொல்லலாம், மெஜிஷியன் மாதிரி. நீ எப்படி ஒரு பெரிய சன்னியாசி கிட்ட போயிட்டு கேட்கறாங்களாம், எப்படி என் கையில ஒரு பூச்சி வச்சுக்கிறேன், ஒரு பட்டர்ஃப்ளை என் கையில கேள்றாரு, உனக்கு தமிழும் தெரியுதுல காணாவும் தெரியுதுல்ல, கேளு. ஒரு பட்டர்ஃப்ளை கையில வச்சுக்கின்னு அந்த சன்னியாசியை கேட்கறான், சாமிஜி இந்த பட்டர்ஃப்ளை உயிரோடு இருக்குதா இல்லையா, நீ உண்மையை சொல்லுன்றான். சாமியார் உண்மையை சொன்னா என்ன ஆகும்? அது உயிரோட இருக்குதுன்னா கையில என்ன ஸ்கீட்டுக்கு வர செத்து இருக்குதுன்னு காட்டுவான். கரெக்டா? அப்படியே அது உயிர் இல்லாத இருக்குது,
அப்படின்னு என்ன பண்ணுவான்? இந்த உயிரோட இருக்குதுன்னுவான். கரெக்டா? அப்ப சாமிக்கு போய்க்காரனா வரானா இல்லையா? இது இந்த டாக்டிஸை நம்ம எம்எல்ஏ வச்சுக்கிறாங்க. அபார டெவலப்மெண்ட். எங்க அபார டெவலப்மெண்ட்? நீங்க ஆபரேஷன் பேட்ல தானே இருக்கிறீங்க, கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆபரேஷன் பேட்ல தானே இருக்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டு 7th கிளாஸ் வரைக்கும் ரோடு இருக்குதா? அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டத்துக்கு ஏதாவது என்கொயரி பண்ணிக்கிறியா? 100 கோடி செலவழிக்குது, 60 கோடி குடிநீருக்கு, 50,000 பேருக்கு நீ வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்கணும்னு. இதெல்லாம் வந்து நீ சொல்ல வேண்டியது தானே. ஆனா எம்எல்ஏ போற உட்கார்ற ஆபீஸ்ல நீ ஒன்றே பேசணும், வேற யாரும் பேசக்கூடாது. அங்க இருக்கிற கவுன்சிலர்ஸ்கெல்லாம் நல்ல கவுன்சிலர், மறுபடியும் எல்லா கவுன்சிலர்களுக்கும் அந்த ஏரியாக்காரங்க ஓட்டு போடுவாங்க காசு கொடுத்தாக்கா. காதி துப்பணும். நீ ஏன்னா பேசணும்னு கேட்கணும், நீ என்னடா செய்தேன்னு கேட்கணும்னா அது கவுன்சிலர் தான் கேட்க முடியும். இப்போ காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட் அவர் ஆல் பார்ட்டியில் பேசும்போது என்ன சொன்னாரு? இந்திய பார்லிமெண்ட்ல, we are supporting to you, whatever you wanted you take it, inner political that is between you and me, but to safeguard this country we are with you now சொன்னார்ல. அதே தான் கர்நாடகா சீஃப் மினிஸ்டர் சொன்னாரு, அதே தான் ஹோம் மினிஸ்டர் சொல்றாரு. அதுக்கு தான் நான் கேட்கறது, அந்த பாகிஸ்தான் பேஷண்ட்டுங்களை அனுப்புறீங்களா இல்ல அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பீங்களா? இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லல. அந்த சுதி வந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது நியாயமான கேள்வியா இல்லையா? மனிதாபிமானம் இருக்கணும். அவன் பாகிஸ்தானா இருக்கட்டும், அவன் சிந்தியா இருக்கட்டும், அவன் அமெரிக்கன் யாரனா கூட இருக்கட்டும், அவன் நோயாளியா வந்துக்கிறான். அப்ப அந்த நோயாளி கூட அனுப்பிடுவீங்களா இல்லையா அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஐ ஜஸ்ட் பிரிங்கிங் டு த பிரஸ் நோட்டீஸ். நீங்க என்ன சொல்றீங்க மூர்த்தி சார்? நம்ம ரைட் ஆர் ராங்? ஓகே, இன்னைக்கு டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம கேஜிஎஃப்ல அப்படி எடுத்துன்னு பார்த்தா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நல்லா இருக்குதா? எல்லாரும் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம?